Nơ khung sập mây cao đọt ngay mũi miền phum tội mũi thật nơ chiaประถม chọp nâng chuaพนมคิ้วสงัดnâng sตึงตึกทลาได้โฮมันดัดภูมินู้เมียนชโมธาภูมิใจเมียงกลตุกเมียนชโมละอก็ได้ตายจีวพิประจีจุนเนตีนูวินคือไกรกรอลำบากมนุษย์เพียจรานรู้นึกโดยการดำเสือกับเฉอนึ่งในซาไตรตามสตึงเนยยบมวยได้ปรึกจันปิงหวงปุ่นลีซอสว่างพลื้ปิงเมกพกายรับปวนดวงระลงด้วยกระปิกเมียนสตรีไกรกรอมาแงะชมัวเนียงสุเพียกำปุงชื่อจับหนึ่งกาปรสายกำเนิดโกนเนื้อขลงแกะตุ้มโตยมวยเถื่อปีสลักตนาวสวามัยเนียงชมัวโบรสันเตจีมนุษย์สมอกตรองขัดคำปรังแปรงปนใต้เมียนจีวเพียบไกรกรอเถื่อกาจีกามกอปรีเนื้อไปโกนโปรเกิดหมอกสลับแต่เมียนขจอลตระเจียดเบาะโพสัตว์บักไซในจิตปรีหาวเจียงสำเลงรวมเพิ่มหาวปริจันพลื้เจียงทั่วมาดาเนจ้าตุ่มขนองภูมิเดมอกจุยสำราลบานพยักให้นิยทากบมานี้มันแมนที่มนุษย์ทั่วมาดาเด้เกการกราวพกายสำนางปัวเกได้ชมัวโกนเปราะนูทาเมียนหนวบได้เมียนในทาเขมงเปราะเมียนกุนทอกบมาระเพโปเป่งโดยตุกลมบากเมียนนวบก้าวหมอกในขนองครูซาเกรกรอปนตายโปเป่งโดยสกเดสระลังปกมาได้กวดบังเรียนกวดสกวลกากรบเนี่ยจ้าการช่วยหยักสาวหนึ่งการอดทมุดตัวอาหารควักขาดสำเร็จบำเปียจักเรียบก็ได้เมียนวบมันได้ระอูตีเนื้ออายุประปีฉน้ำเมียนวบบันช่วยปกโจลไปกับเฉอหนึ่งช่วยมาได้ดำบรรลัยกอดจีกมาเงียบสงัดตายเมียนพเนกผลีทลาหนึ่งจัดเมตากะรุณาเปลเคินสัตว์รองระบัวกอดแตงยอสเลิกเอาสดมอบจีวาลเปลเคยมนุษย์จักปีบะดาวกอดแตงช่วยกันไอวันเนี่ยภูมิจิตใจนิยทาเขมงนี้เจ็ดละอเลืออายุอนาคตมันทอมดาตี้สำนางหนึ่งก้าวสะละบ้องดำบงทั้งไงมุ้ยคณะเมียนนอบโจลเปรยแต่มันอ้างดำใบรกโอกอดบานลือสำเลงครูธนะปีจรวมวยเปลเตอเจ็ดกอดเคินประสังจ้ามันรองระบุเจิงมันไอดาลบานเมียนนอบมันสตาสเตอร์ยกโอตมเละเจ้าหายช่วยความประสังเจนปีเปรยโดยเปล่ากำลังติดตุยระบบกุมารประสังดูเมอเมียนนอบโดยพเนซับบุระหายนิยทาโกนไอสิกได้ละอเดโกนเถื่อทั้งไงนี่หนึ่งคลายเฉครอบปูดในมหาสำนางในทั้งไงมุกมุนประสังจ่าเจนกวดบานพดอกไซกระวัดสไซกระหอมโต้ยมวยให้ปรับทาแระซาเวียไอหลอเวียนึงกาเปียโกนเปกรูทนะเมียนอบมันโยชบะปนตายตัวโยกโดยกากรบกรอบปูดในเวียสนาปีทั้งไงนูหมอกเมียนอบเมียนอารมณ์ทาชีวิตกอดจับดามฟลับโดยางบันตึกมาดองกอดจูบมนุษย์ละอฉลองพดกรดธนักโต้ยทุมโดยอ้อจาหนึ่งเมียนกำลังจัดคลั่งจินมุนตัวชีวเพียบเนื้อแต่คลาขาดก็ขนงจัดเมียนนอบโปเป็นโดยกระดีสังคมเนื้อราตรีมวยเมียนนอบโซบินเครื่องพกายทมมวยเทลือกพิเมกหมอกสทัดเนเลอไดกวดหนึ่งสำเลงมวยนิเยธาแนะได้มันบอกบองกุนทอนังตะตัวมหาสำล่างโซเบนนูบานคลายจีสัญญาบางทวีเวียสนาได้น้อมเมียนนอบโจงแต่ขนงดำนาซองเจืองโปเป่งโดยการสะละบองตุกเวตเนียกระไดสระหลังนั่งมหาสำนางดอทุ่มเทงทั้งไงมวยกร้อยสุบันกายแถลเมียนนอบมีนอารมณ์ทาแบดดองรบบากอดมันสงบสงัดโดดมนเตียกอดสำลังเมิลแต่จัวพนมเคี้ยวปีจงภูมิหักด้วยจิมีนเอาไว้มวยหาวกอดเอาแต่หมุกตัวเนยไว้ขมกระดอยการสมัยในอนาคตบานจับดามลูดล้อครั้งจัดกอดในชนำนุครุแรงสงูดบานกาดล่างสไลในสไลจิจรานสงูดขติกตึกตึงเรียดาวติกเตติกกลัวสามีนนอบกันแต่ขวาขาดโบรัสสันเตเอาปกอดชื่อทงนกราวปิดทัวกากับเชอเจียไปอยู่ทั้งไงมาได้สุพีประยับประยาวทาตัวมปนไตทนำเจียบ้าเหมือนกรอบกรอนเมียนนอบเมื่อคืนตุกหลุมบากนู่โดยจัดชื่อจับหยบหมวยกอดอังกอยเนื้อมุกแตกตอมสำลังเมื่อเมฆโปเป่งโดยกายหายเกตทาบะขยงบนตอเนยตีนี้ขยงมันอายจุยเอาปุกมาได้บานเต้ประหายจิขยมเตยเจงแต่สวายโรคเอาไว้มวยในกลายภูมิกาสำหรับจัดดอลมบากปรึกไงบันตอบเมียนนอบบานเลิกจัดมุกนิเยจิมวยเอาปุกมาได้สุพียมาได้กอดสดับหอยพเนกโปเป่งโดยตึกพเนกโกนนตูดเปกมาได้คลาด
ប៉ុន្តែបុរសសន្តិឪពុកគាត់ឈឺធ្ងន់ក្រោយពីធ្វើការកាប់ឈើជាយព្រៃយូរថ្ងៃបានញញឹមយឺតហើយនិយាយថាបើវាជាវាសនារបស់កូនកុំភ័យកុំភ្លេចសេចក្តីល្អនិងគុណធម៌ដែលឪពុកម្ដាយបានបង្រៀនមាននាប់កាន់ដៃឪពុកម្ដាយដាក់ក្បាលលើដី3 ដងដើម្បីគោរពហើយសន្យាថានឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយសេចក្តីល្អនិងជីវភាពប្រសើរជាងមុនផ្លូវមិនស្គាល់ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់មាននាប់បានចេញពីភូមិជ័យមង្គលដោយមានតែថង់តូចមួយខ្សែក្រវ៉ាត់សរសៃក្រហមនៅចង្កេះនិងចិត្តមិនរួញរាផ្លូវដែលគាត់ដើរឆ្លងកាត់ព្រៃនិងភ្នំពោពេញដោយសំឡេងសត្វព្រៃនិងខ្យល់ត្រជាក់ពេលខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យប៉ុន្តែគាត់ចងចាំពាក្យព្រះសង្ឃចាស់សេចក្តីល្អនឹងការពារកូននៅថ្ងៃទី3នៃដំណើរមាននាប់បានជួបភូមិមួយធំជាងភូមិរបស់គាត់នៅទីនោះមានទីផ្សារចម្រក់សំឡេងមនុស្សក្លិនម្ហូបនិងពន្លឺជីវិតដែលគាត់មិនធ្លាប់ឃើញគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនតូចណាស់ក្នុងពិភពធំទូលាយនេះការសាកល្បងនៃចិត្តនៅជាយទីផ្សារមាននាប់ឃើញកុមារម្នាក់ដេកយំព្រោះម្ដាយគាត់ឈឺហើយគ្មានលុយទិញថ្នាំមាននាប់មានអាហារតិចតួចសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏បែងចែកឲ្យកុមារនោះមនុស្សខ្លះសើចនិយាយថាគាត់ល្ងងដោយជួយអ្នកដទៃខណៈខ្លួនឯងក៏ក្រីក្រយប់នោះមាននាប់គេងក្រោមដំបូលវត្តតូចមួយខ្យល់ត្រជាក់បក់ផុសប៉ុន្តែចិត្តគាត់ស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដេកលក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សរសៃក្រហមបានភ្លឺស្រាលហាក់ដូចជាកំពុងការពារចង្អេងជួបគ្រូដំបងព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ព្រះសង្ឃមធ្យមវ័យម្នាក់បានមើលមាននាប់យូរបន្តិចហើយសួរថាកូនមកពីណាហើយទៅណាមាននាប់ប្រាប់គ្រប់យ៉ាងដោយស្មោះត្រង់ព្រះសង្ឃញញឹមហើយនិយាយថាអ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាមិនដែលដើរផ្លូវឯកោទេបើកូនចង់រៀនអ្នកអាចស្នាក់នៅទីនេះមួយរយៈពាក្យនោះដូចជាពន្លឺថ្មីក្នុងជីវិតមាននាប់គាត់មិនដឹងថានេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃអ្វីធំធេងយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាផ្លូវដែលគាត់បានជ្រើសរើសមិនអាចត្រឡប់មកវិញទៀតបានទេវត្តដែលមាននប់បានស្នាក់មានទីតាំងនៅជាប់ជួរភ្នំថ្មធំព័ទ្ធជុំវិញដោយព្រៃឈើនិងសូរស្ទឹងតូចមួយហូរឆ្លងកាត់ខាងក្រោយវត្តមិនធំទេប៉ុន្តែស្ងប់ស្ងាត់និងពោពេញដោយក្លិនធូបនិងសំឡេងសូត្រធម៌នៅព្រឹកល្ងាចព្រះសង្ឃដែលទទួលមាននប់ឲ្យស្នាក់មាននាមថាព្រះអាចារ្យវិសុទ្ធព្រះអង្គមិននិយាយច្រើនប៉ុន្តែពាក្យនីមួយៗសុទ្ធតែមានន័យជ្រៅព្រះអង្គមើលឃើញក្នុងភ្នែកមាននប់មិនមែនតែភាពក្រីក្រប៉ុន្តែភាពស្មោះត្រង់និងចិត្តមេត្តាដែលកម្ររកបានជីវិតថ្មីក្នុងវត្តថ្ងៃដំបូងមាននប់ត្រូវភ្ញាក់ពីព្រឹកមុនថ្ងៃរះដើម្បីបោវត្តយកទឹកពូអោសនិងជួយចម្អិនអាហារការងារទាំងនេះធ្វើឲ្យរាងកាយនឿយហត់ប៉ុន្តែចិត្តវិញស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនពេលល្ងាចគាត់អង្គុយស្ដាប់ធម៌និងរៀនអានសៀវភៅចាស់ៗដែលមាននៅក្នុងវត្តព្រះអាចារ្យវិសុទ្ធបានប្រាប់គាត់ថាកម្លាំងមនុស្សមិនមែនស្ថិតនៅដៃជើងទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅចិត្តនិងប្រាជ្ញាពាក្យនោះមាននប់យកទៅគិតជារឿយមិត្តភាពនិងការសាកល្បងក្នុងវត្តមានកុមារម្នាក់ទៀតឈ្មោះចន្ទ្រាជាកូនកំព្រាដែលស្នាក់នៅទីនោះដែរចន្ទ្រាមានចរិតរហ័សនិងជាផ្សាយប្រៀបធៀបនឹងមាននប់ដែលស្ងៀមស្ងាត់ពួកគេបានក្លាយជាមិត្តល្អជួយគ្នាក្នុងការងារនិងរៀនធម៌ថ្ងៃមួយព្រះអាចារ្យបានសាកល្បងពួកគេដោយឲ្យចូលព្រៃទៅយកឱសថនៅក្នុងព្រៃមាននប់ឃើញសត្វព្រៃមួយរងរបួសចន្ទ្រាចង់រត់គេចប៉ុន្តែមាននប់សម្រេចចិត្តនៅជួយគាត់ប្រើចំណេះដឹងតិចតួចពីសៀវភៅយកស្លឹកឱសថមកបិទរបួសពេលត្រឡប់មកវត្តព្រះអាចារ្យញញឹមហើយនិយាយថាអ្នកដែលអាចសន្សំជីវិតទោះជាសត្វតូចក៏បានសន្សំចិត្តខ្លួនឯងសញ្ញានៃសំណាងនៅរាត្រីមួយខណៈមាននប់អង្គុយសមាធិខ្សែក្រវ៉ាត់សរសៃក្រហមបានក្តីឡើងស្រាលគាត់សុបិនឃើញព្រះសង្ឃចាស់ដែលធ្លាប់ជួបក្នុងព្រៃព្រះសង្ឃនោះនិយាយថាកូនកំពុងដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការសាកល្បងធំជាងនេះនៅមុខទៀតពេលភ្ញាក់ឡើង
មាននប់មានអារម្មណ៍ថាចិត្តខ្លួនរឹងមាំនិងភ្លឺថ្លាជាងមុនដំណឹងពីផ្ទះមួយថ្ងៃមានអ្នកដំណើរមកពីភូមិជ័យមង្គលនាំដំណឹងថាឪពុកមាននប់មានជំងឺធ្ងន់ជាងមុនដំណឹងនោះធ្វើឲ្យបេះដូងមាននប់ញាក់គាត់គិតរវាងការស្នាក់នៅវត្តបន្តដើម្បីរៀននិងការត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចកូនព្រះអាចារ្យវិសុទ្ធបានមើលមាននប់ហើយនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់គុណធម៌ពិតមិនមែនជាការរត់ចេញពីកាតព្វកិច្ចទេប៉ុន្តែជាការទទួលខុសត្រូវដោយចិត្តល្អពាក្យនោះបានធ្វើឲ្យមាននប់សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយចិត្តពោពេញដោយប្រាជ្ញាថ្មីនិងកម្លាំងមិនខើងមនុស្សធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅភូមិជ័យមង្គលដោយចិត្តពោពេញដោយក្តីបារម្ភផ្លូវដែលធ្លាប់ដើរដោយសង្ឃឹមคล้ายជាផ្លូវដែលពោពេញដោយការភ័យខ្លាចសំឡេងខ្យល់ឆ្លងព្រៃដូចជាកំពុងនិយាយអំពីអ្វីមួយមិនល្អពេលគាត់ឈានដល់ភូមិមនុស្សឃើញផ្ទះខ្ទុំស្ងាត់ជាងមុនម្ដាយសុភីអង្គុយនៅមុខផ្ទះភ្នែកហើមក្រហមមុនពេលនាងនិយាយមនុស្សបានដឹងហើយថាអ្វីដែលគាត់ខ្លាចបានកើតឡើងបុរសសតិឪពុកគាត់បានទទួលមរណភាពនៅមុនមួយថ្ងៃសេចក្តីសោកសៅដ៏ធំមនុស្សគវីចុះក្បែរសពឪពុកទឹកភ្នែកហូរមិនឈប់គាត់នឹកចាំរូបភាពឪពុកដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីគ្រួសារទោះជាខ្សោយក៏មិនដែលបោះបង់ឪពុកកូនត្រឡប់មកយឺតពេកពាក្យនោះគ្មានញាក់ឆ្លើយតបមានតែខ្យល់ត្រជាក់បក់ផុសតាមរយៈជញ្ជាំងស្លឹកត្នោតពិធីបុណ្យសពត្រូវធ្វើយ៉ាងសាមញ្ញដោយសារក្រីក្រអ្នកភូមិមកជួយដោយចិត្តមេត្តាមនុស្សអរគុណពួកគេគ្រប់គ្នាហើយសន្យានៅក្នុងចិត្តថានឹងមិនបោះបង់ម្ដាយឲ្យរស់នៅក្នុងទុក្ខទៀតទេជីវិតក្រោយការបាត់បង់ក្រោយបុណ្យសពមនុស្សនៅជាមួយម្ដាយស្រែស្រីខ្វះទឹកបន្លែស្ងួតខ្ទេចពួកគេរស់នៅដោយអាហារតិចតួចម្ដាយសុភាពេលខ្លះយំស្ងៀមពេលគិតដល់ស្វាមីមនុស្សធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងកាប់ឈើលក់អុសនេសាទត្រីតាមស្ទឹងទោះនឿយហត់ក៏គាត់មិនបង្ហាញការរអ៊ូដែរពេលយប់គាត់អង្គុយគិតអំពីពាក្យព្រះអាចារ្យវិសុទ្ធនិងសុបិនអំពីផ្កាយសំណាងលាក់ខ្លួនថ្ងៃមួយខណៈមនុស្សកាប់ឈើនៅជាយព្រៃកំបិតគាត់ប៉ះដុំថ្មមួយមានសម្លេងចម្លែកពេលគាត់ចម្រាស់ដីចេញគាត់ឃើញថ្មពណ៌សភ្លឺដូចមានពន្លឺនៅខាងក្នុងមនុស្សមិនដឹងថាវាជាអ្វីទេប៉ុន្តែយកវាទៅផ្ទះអ្នកចាស់ម្នាក់នៅភូមិឃើញហើយភ្ញាក់ផ្អើលហើយថានេះជាថ្មពិតព្រីតម្លៃវាមិនតិចទេមនុស្សស្ទាក់ស្ទើរគាត់អាចលក់វាដើម្បីមានប្រាក់ច្រើនភ្លាមប៉ុន្តែគាត់គិតដល់សេចក្តីល្អនិងគុណធម៌គាត់សម្រេចយកថ្មនោះទៅជូនវត្តជិតភូមិដើម្បីជួសជុលដំបូលវត្តដែលខូចអ្នកភូមិជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលនិយាយថាគាត់ងលងប៉ុន្តែព្រះសង្ឃបានអនុមោទនានិងអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ពន្លឺថ្មីក្នុងចិត្តយប់នោះមនុស្សសុបិនឃើញឪពុកញញឹមនិងនិយាយថាកូនធ្វើត្រីហើយទ្រព្យពិតគឺចិត្តល្អពេលភ្ញាក់ឡើងមនុស្សមានអារម្មណ៍ស្រាវចិត្តប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ្វីមួយថ្មីកំពុងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលមេនួបយកថ្មពេជ្រព្រៃទៅជូនវត្តជីវិតគាត់នៅតែសាមញ្ញប៉ុន្តែចិត្តវិញស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងចម្លែកម្ដាយសុភាមើលកូនប្រុសហើយមានអារម្មណ៍ថាក្មេងដែលធ្លាប់ស្ងៀមស្ងាត់នោះកំពុងក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យដោយស្មារតីរឹងមាំថ្ងៃមួយមានពាណិជ្ជករធំម្នាក់ឈ្មោះលោកធនីរ័ត្នធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភូមិគាត់ជាបរិមមានទ្រព្យតែមានមុខមាត់សាមញ្ញនិងចរិតស្ងប់រទេះរបស់គាត់ខូចនៅជិតវត្តដោយសារកង់បែកមនុស្សភាគច្រើនមើលហើយមិនចាប់អារម្មណ៍ព្រោះគិតថាមិនទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីមែនណូវិនមិនគិតដូច្នោះទេគាត់ចូលទៅជួយដោយប្រើឈើនិងខ្សែធម្មតាជួសជុលកង់រទេះឲ្យអាចដំណើរការបន្តបានការសាកល្បងមនុស្សលោកធនីរ័ត្នសង្កេតមើលមែនណូបយូរបន្តិចហើយសួរថាក្មេងអើយកូនមិនសួរថាខ្ញុំអាចឲ្យអ្វីវិញទេមែនណូបញញឹមស្រាលខ្ញុំជួយព្រោះគួរជួយមិនមែនព្រោះចង់បានអ្វីទេពាក្យនោះធ្វើឲ្យពាណិជ្ជករមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់មិនបានឃើញចិត្តបែបនេះយូរហើយដូចជាការសាកល្បងចុងក្រោយគាត់ទុកថង់ប្រាក់នួយធ្លាក់លើដីហើយធ្វើជាមិនដឹងមែនណូបយកថង់ប្រាក់នោះប្រគល់ឲ្យវិនដោយគោរពលោកភ្លេចរបបនេះពេលនោះលោកធនីរ័ត្នញញឹមយ៉ាងជ្រៅឱកាសដែលមិនរំពឹងលោកធនីរ័ត្នប្រាប់មែនណូបថា
គាត់កំពុងស្វែងរកមនុស្សស្មោះត្រង់ដើម្បីជួយការងារជួញដូរនិងថែទាំឃ្លាំងទុកនិងមាននោះស្តាក់ស្ទើព្រោះគាត់មិនចង់ចាក់ចេញទីម្ដាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែម្ដាយសុភាបាននិយាយដោយសំឡេងទន់ភ្លន់ឱកាសល្អមិនមកញឹកញាប់ទេកូនទៅចុះម្ដាយជឿលើចិត្តកូនមាននោះដាក់ក្បាលលើដីគោរពម្ដាយហើយសន្យាថានឹងផ្ញើប្រាក់មកជួយនិងត្រឡប់មកមើលជាញឹកញាប់ដំណើរទៅទីក្រុងមាននោះធ្វើដំណើរជាមួយលោកធានារ៉ាត់ទៅកាន់ទីក្រុងធំមួយដែលមានជញ្ជាំងថ្មខ្ពស់និងទីផ្សារធំធេងគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងភាពរវល់និងទ្រព្យសម្បត្តិជុំវិញប៉ុន្តែក៏មានការភ័យខ្លាចថាខ្លួនអាចមិនសមនឹងកន្លែងនេះលោកធានារ៉ាត់មិនបង្ហាញភាពអធិករអធមទេគាត់ឲ្យមេនួបចាប់ផ្ដើមពីការងារដូចជាកត់ត្រាទំនិញនិងរៀនអំពីតម្លៃទីផ្សារមេនួបរៀនយ៉ាងខិតខំដោយប្រើប្រាជ្ញាដែលបានបណ្ដុះនៅវត្តគ្រាប់ពូជនៃមហាសំណាងយប់មួយមេនួបអង្គុយគិតនៅក្នុងបន្ទប់តុយរបស់គាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រសៃក្រហមនៅចង្កេះមានអារម្មណ៍ក្តៅស្រាលគាត់នឹកចាំពីឪពុកនិងព្រះអាចារ្យសេចក្តីល្អមិនដែលបាត់បង់គាត់មិនដឹងថាផ្លូវជីវិតថ្មីនេះនឹងនាំគាត់ទៅកាន់អ្វីធំធេងនោះទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាមហាសំណាងមិនមែនធ្លាក់ពីមេឃដោយអត់ហេតុទេវាកើតពីសេចក្តីល្អដែលមនុស្សបានសន្សំទុកទីក្រុងធំនិងការលបួងនៃលោភលន់ទីក្រុងធំគឺជាកន្លែងដែលទ្រព្យសម្បត្តិនិងលោភលន់ដើរជាមួយគ្នាមណប់ចាប់ផ្ដើមឃើញមនុស្សជាច្រើនប្រើល្បិចបោកប្រាស់ដើម្បីចំណេញគាត់ត្រូវបានសាកល្បងដោយអ្នកចំនួនមួយចំនួនដែលបបួលឲ្យគាត់កែសៀវភៅគណនេយ្យដើម្បីលួចប្រាក់ពីលោកធានារដ្ឋមណប់បដិសេធដោយចិត្តមិនរអិលការស្មោះត្រង់នេះធ្វើឲ្យគាត់មានសត្រូវប៉ុន្តែទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីម្ចាស់ការជាងមុនលោកធានារដ្ឋចាប់ផ្ដើមប្រគល់ការងារសំខាន់ឲ្យគាត់ការក្បត់និងការធ្លាក់ចុះអ្នកជំនួញអាក្រក់មួយក្រុមបង្កើតគំនិតក្បត់ដើម្បីបំផ្លាញមណប់ពួកគេចោទប្រកាន់ថាគាត់លួចទ្រព្យមណប់ត្រូវដេញចេញពីការងារបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងក្នុងមួយយប់គាត់គេងនៅជាយទីក្រុងអត់ឃ្លាននិងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែគាត់មិនស្អប់ពិភពលោកទេគាត់និយាយក្នុងចិត្តថាបើសេចក្តីល្អពិតកុំភ័យកែសាកល្បងពន្លឺក្នុងភាពងងឹតថ្ងៃមួយមណប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតកូនស្រីអ្នកមានម្នាក់ពីការលង់ទឹកនាងឈ្មោះនាងម៉ាលីជាមនុស្សមានប្រាជ្ញានិងចិត្តល្អគ្រួសារនាងស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាមណប់ត្រូវបានគេចោទមិនត្រឹមត្រូវព្រះអង្គចៅហ្វាយទីក្រុងសម្រេចបើកការស៊ើបឡើងវិញមណប់ត្រូវបានសង់សេចក្តីស្អាតនិងទទួលការគោរពពីមនុស្សជាច្រើនការលូតលាស់នៃប្រាជ្ញានិងសេចក្តីស្រឡាញ់មណប់បានចាប់ផ្ដើមជួញដូរដោយខ្លួនឯងដោយផ្អែកលើសេចក្តីស្មោះត្រង់អាជីវកម្មរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនទំនាក់ទំនងរវាងគាត់និងនាងម៉ាលីក៏คล้ายជាសេចក្តីស្រឡាញ់ស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែជ្រៅជាងពាក្យគាត់មិនភ្លេចម្ដាយនិងភូមិដើមទេគាត់ផ្ញើប្រាក់និងជួយអ្នកក្រីក្រមហាសំណាងនិងការបាត់បង់ចុងក្រោយនៅពេលមណប់คล้ายជាអ្នកមានធំគាត់ទទួលដំណឹងថាម្ដាយសុភាឈឺធ្ងន់គាត់ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅភូមិប៉ុន្តែម្ដាយបានទទួលមរណភាពដោយស្ងប់ស្ងាត់ទោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏មណប់យំដោយកុមារគាត់យល់ថាទ្រព្យមិនអាចជំនួសសេចក្តីស្រឡាញ់បានទេការប្រែចិត្តនិងការចែករំលែកក្រោយបុណ្យម្ដាយមណប់បរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនសាងសង់វត្តសាលារៀនស្ពាននិងអណ្ដូងទឹកគាត់คล้ายជាអ្នកមានដែលប្រជាជនគោរពមិនមែនព្រោះទ្រព្យប៉ុន្តែព្រោះចិត្តនាងម៉ាលីคล้ายជាដៃគូជីវិតនិងដៃគូគុណធម៌របស់គាត់មណប់មហាសំណាងនៅវ័យចាស់មណប់អង្គុយក្រោមដើមឈើធំមួយក្នុងភូមិជ័យមង្គលដែលឥឡូវคล้ายជាភូមិរុងរឿងកុមារជាច្រើនអង្គុយស្ដាប់គាត់និយាយមណប់និយាយថាមហាសំណាងមិនមែនការមានច្រើនទេប៉ុន្តែជាការធ្វើល្អទោះនៅថ្ងៃដែលគ្មានអ្នកឃើញខ្យល់បក់ស្រាលខ្សែក្រវ៉ាត់សរសៃក្រហមដែលគាត់រក្សាទុកជីវិតមួយសម័យបានរលាយទៅជាធូលីពន្លឺវាសនាបាយបំពេញតួនាទីរបស់វា